বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন, আম্মা বা'দ। রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি। আমাদের মুদারাসার আজকের ৬ষ্ঠতম পর্ব অনলাইনের। আপনাদের সবাইকে আমাদের মুদারাসায় আমরা স্বাগত জানাচ্ছি এবং তোমরা যারা তুল্লাবে ইলম আসছো আজকে তোমাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা একটু দুঃখ প্রকাশ করছি, আমাদের কিছু ইমার্জেন্সি কাজে শুরু করতে দেরি হয়ে গেল, অসুবিধা নেই। তো আমরা আমাদের আজকের পড়া যথারীতি শুরু করব এবং ওয়ালি ৩৭ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে আমাদেরকে পড়ে শোনাবে ইনশাআল্লাহ। একটু আগ থেকে পড়ুন। হ্যাঁ, একটু আগ থেকে পড়তে পারো, অসুবিধা নেই। بسم الله الرحمن الرحيم. فيحق لي أن أقول للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد مقالة الخطيب رحمه الله: رحم الله أهل الحديث، رحم الله أهل الحديث. فقال قامت المناحة على أهل فقد قامت المناحة على أهل الحديث من قرون وما عادوا قليلا ولا أقل من القليل، بل هم عدم من دهور، تكاد والله آثارهم تمحى وأخبارهم تنسى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكننا ننتزع من كلمة الخطيب السابقة الروح التي قد تبعث موت أهل الحديث وتنشرهم من القبور. إنه التخصص الدقيق العميق في علم الحديث، إذ إن صعوبة علم الحديث وشدة مأخذه لا يواجهها إلا التخصص، ولا يجاوزنا عقبتها إلا جمع الهمة كلها في تحصيله والتفرغ الكامل له. وقبل الحديث عن حاجة علم الحديث إلى التخصص فيه وأنه علم يستعثي على من قرن به غيره ولا يقبل له عند طالبه ضرة كالليل والنهار وكالدنيا والآخرة. قبل ذلك أتكلم عن أهمية التخصص في جميع العلوم وبيان أن التخصص منهج ضروري لا حياة ولا بقاء للعلوم إلا به. وقد نبه العلماء قديما على أهمية التخصص في العلوم، فقال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تكون عالما فاقصد لفن من العلم، وإذا أردت أن تكون أديبا فخذ من كل شيء أحسنه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: ما ناظرني رجل قط وكان مفننا في العلوم إلا غلبته، ولا ناظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني في علمه ذلك، بل لقد حذر العلماء في طلب احتواء العلوم كلها، حتى قال ابن حزم رحمه الله تعالى في ذلك: من طلب الاحتواء على كل علم أوشك أن ينقطع وينحصر ولا يحصل على شيء، وكان كالمخدر إلى غير غاية إذ العمر يقصر عن ذلك، ولا يأخذ من كل علم بنصيب، ومقدار ذلك معرفته بأعراض ذلك العلم فقط، ثم يأخذ مما به ضرورة إلى ما لا بد منه،
إلى ما لا بد له منه كما وصفنا، ثم يعتمد العلم الذي يسبق به فيه بطبعه وبقلبه وبحيلته، ويستكثر منه ما أمكنه، فربما كان ذلك منه في علمين أو ثلاثة أو أكثر، على قدر ذكاء فهمه وقوة طبعه وحضور خاطره وإكبابه على الطلب. إن هذه العبارات وأمثالها من الأئمة الدالة على فضل المتخصص في علم واحد على الجامع لأطراف العلوم، أو على رأي الخليل بن أحمد الدالة على فضل العالم على الأديب المتفنن، جاءت لتؤكد أن كل علم من العلوم بحر من البحور لا يعرفه ولا يصل إلى كنوزه وخفاياه إلا من غاص أعماقه وقصر حياته على الغوص فيه. وأما من اكتفى بالسباحة على ظهر كل بحر من بحور العلم فإنه إنما عرف ظواهر تلك البحور وما عرف من كنوزها شيئا. وأخص بالذكر أهل عصرنا فإن العلوم قد ازدادت تشعبا، وعظم كل علم عما كان بمؤلفات أهله فيه على امتداد العصور السابقة وبزيادة اختلافهم وتعارض أدلة كل صاحب قول منهم مع أدلة الآخر. ومع ذلك قد ضعفت الهمم ونقصت القدرات عما علمناه من أئمتنا السالفين، وذلك بين واضح لمن عرف سيرهم وأخبارهم ووازن بينهما وبين حالنا. فأولئك كانوا بما تعلموا وعلموا وألفوا وجاهدوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر كأن أعمارهم ليست بين 60 و70، وإنما بين 160 و170، بل والله أكثر. أولئك كانت حياتهم كرامة وجهدهم معجزة خارقة للعادات، فأين نحن من أن نحوي علومهم، وأنى لنا أن نستوعب علم ما خلفوه لنا. ومع ذلك فقد تكلم هؤلاء أنفسهم عن فضل التخصص في العلم، فما أجهلنا إن حسبنا أننا بغير التخصص سنفهم علما من العلوم. আচ্ছা, আমরা আজকে কিন্তু খুব চমৎকার একটা টপিক নিয়ে পড়ব। টপিকটার মূল যে ভাব সেটা হলো যে আমাদের ওলামারা, প্রথম কথা হচ্ছে তাখাসসুস বিষয়ে জানবো আমরা, এবং আমাদের ওলামারা তাখাসসুসের ব্যাপারে কোন কোন অ্যাঙ্গেল থেকে স্টুডেন্ট অফ নলেজদেরকে উৎসাহিত করেছেন সেই বিষয়টাও জানবো। তাখাসসুস মানে কি? তাখাসসুস মানে হচ্ছে স্পেশালাইজেশন, বিশেষজ্ঞতা। ঠিক আছে, তাহলে কোনো একটা সাবজেক্টের মধ্যে বিশেষজ্ঞতার বিষয়টা, বিশেষজ্ঞ হওয়ার বিষয়টাকে আমরা স্কলারদের কোড থেকে দেখব তারা কিভাবে সেটার সাথে ডিল করেছেন আর কিভাবে সেটাকে বুঝেছেন, এবং আমাদের জন্য তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে কি বলেছেন সেই বিষয়গুলো জানবেন। তো আমরা গত মুদারাসা পাঠচক্রের ধারাবাহিকতায় এটুকু আমরা জেনেছি ইবনে হাজার এবং খতিবের দুটো কথার বরাত দিয়ে যে উলুমুল হাদিসের বিশেষজ্ঞ প্রতি যুগে যুগে কমেছে, বই বাড়েনি। কেন? তার কারণ এর আগেও আমরা পড়েছি
এখানেও কিছুটা উল্লেখ হয়েছে, কারণ উলুমুল হাদিস এত গভীর, এত বিশাল একটা শাস্ত্র। এক, দুই নাম্বার হচ্ছে উলুমুল হাদিস বা হাদিস নিয়ে যারা সময় দেন, দিতে চান বা দিবেন, তাদেরকে প্রথম কথা প্রচন্ড দুঃসাহসী হতে হয়, প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী হতে হয়, আর প্রচন্ড মেধাবী হতে হয়। বোঝাতে পারছি? তো এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রতি যুগে যুগে আমরা দেখতে পেয়েছি যে মুহাদ্দিস বা হাদিস শাস্ত্রজ্ঞদের সংখ্যাটা ন্যাচারালি কমে এসেছে। এবং খতিব যেটা বলছেন, যেমন খতিবের কথার উপর ভিত্তি করে বলা হচ্ছে যে লেখক বলছেন, فيحق لي أن أقول للحافظ ابن حجر بعد مقالة الخطيب رحم الله أهل الحديث, আল্লাহ তাআলা মুহাদ্দিসদের উপর রহম করুন, فقد قامت المناحة على أهل الحديث من قرون, শত যুগের পর যুগ, শত শত শতাব্দীর পর শতাব্দী এই মুহাদ্দিসদের জন্য শতাব্দীগুলো আর্তনাদ করেছে। ওয়ামা আদু কলিলান ওয়ালা আকাল্লা মিনাল কলিল, অথচ তারা অল্প না, অল্পেরও অল্প মুহাদ্দিস আসলে পাওয়া যায় নাই, তারা আসেন নাই। বাল হুম আদামুন মিন দুহুর, বরঞ্চ এমনও হয়েছে যে তারা বছরকে বছর হারিয়ে গেছেন, শত শত বছর হারিয়ে গেছেন, এরকমও হয়েছে। এরপর তারপরে কি হয়েছে বলা হচ্ছে, তাকাদু ওয়াল্লাহি আসারুহুম তুমহা, তাদের যে আসার গুলো, প্রভাবগুলো, তাদের রেখে যাওয়া পদচিহ্নগুলো যেন মুছে গেছে। ওয়া আখবারুহুম তুনসা, এবং তাদের খবরাখবরগুলো যেন ভুলে যাওয়া হয়েছে। এবং লেখক একটা চমৎকার কাজ করেছেন, এটুকু পড়ার পর যে কোনো সচেতন পাঠকের কিন্তু মনে হবে, মানে একটা বুকের ভেতর হাহাকার তৈরি হবে। এবং আমরা হাদিসের ফিল্ডে আছি, এইটুকু পড়ার পর এই হাহাকারটা আমরা সবচেয়ে বেশি রিলেট করতে পারবো। শত শত যুগ মুহাদ্দিস ছিল না বলা হচ্ছে, এটা প্রথমত আমাদের জন্য একটা ডিমোটিভেটিং একটা জায়গা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে শত শত যুগ মুহাদ্দিসদের মতন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব থেকে মাহরুম ছিল, এটা একটা দুঃখের জায়গা। কিন্তু লেখকের মুন্সিয়ানার জায়গাটা এই জায়গায়, তিনি শেষে একটা আয়াত এনেছেন, যে আয়াতটা আমাদেরকে একটু স্থির হতে সাহায্য করবে। সে আয়াতটা কি? সে হচ্ছে ওয়াল্লাহু গালিবুন আলা আমরিহি ওয়ালাকিন্না আকসারান নাসি লা ইয়ালামুন। আসলে দিন শেষে ন্যাচারালি অনেক কিছু ঘটে, কিন্তু সেগুলো আসলে আল্লাহ তাআলার ইশারাতেই হয়। এই সমস্ত সবকিছুর কন্ট্রোল কার কাছে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে। সো আমরা কষ্ট পেলেও অত বেশি পাবো না, যে কষ্টবোধ আমাদেরকে আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিরোধিতার দিকে নিয়ে যেতে পারে আমাদের অজান্তে। শেষে আমরা নিজেকে সান্ত্বনা নেবো, ওয়েল ফাইন, আল্লাহ তাআলা এভাবেই সেট করেছেন, হয়তো এখানে নিশ্চয়ই কল্যাণ আছে। কেমন? আচ্ছা, এরপরে লেখক আরো বলছেন, ওয়ালাকিন্নানা নানতাজিউ মিন কালিমাতিল খতীব আস-সাবিকা আর-রূহ আল্লাতী ক্বাদ তাবআসু মাউতা আহলিল হাদিস। আমরা যদি খতীবের যে কথাটা ছিল এর আগের পাঠচক্রের ক্লাসে আমরা জেনেছি, সেখান থেকে যদি তার যে রূহ, যে মূল বিষয়টা, সেটাকে যদি আমরা নিয়ে ফেলি, তুলে ফেলি, সেই রূহটা কি? আল্লাতী তাবআসু মাউতা আহলিল হাদিস, যেটা একজন মুহাদ্দিসকে জীবন পেতে সাহায্য করবে, ওয়া তানশুরুহুম মিনাল কুবুর, এবং তাদেরকে কবর থেকে তুলে আনবে, পুনরুজ্জীবিত করবে। সেটা কি আসলে? সেটা কি ছিল? সেই রূহটা কি ছিল? সেটাকে আমরা একপাশে নিয়ে এসে, অর্থাৎ লেখক বলছেন সেটাকে একপাশে নিয়ে এসে আমরা একটু কি করছি? আলোচনা করব যে সেটা আসলে কি, সেটা কি ছিল। তিনি বলছেন সেটা হচ্ছে ইন্নাহু, এখান থেকে মূল জায়গাটা শুরু, তাখাসসুসের জায়গাটা। এর জন্য আমরা একটু খেয়াল করব, ইন্নাহু তাখাসসুসুদ দাকীকুল আমিক ফি ইলমিল হাদিস। চমৎকার পয়েন্ট।
তাহলে যেই যুগগুলোতে মুহাদ্দিসহীনতা তৈরি হয়েছিল, সেটাতে কেন তৈরি হয়েছিল? রূহ না থাকার কারণে। আর রূহটা কি? রূহ হচ্ছে আত-তাখাসসুস আল আমিক। দেখো, এমনিতেই তাখাসসুস শব্দটা যথেষ্ট ভারী এবং যথেষ্ট গভীরতার দাবি রাখে, তার উপর আবার আরেকটা বিশেষণ যোগ করা হয়েছে যে আল আমিক, তার মানে আদ-দাকিক, তার মানে কারণ এটা হচ্ছে ইলমুল হাদিসের নেচারই হচ্ছে এরকম যে মানে ইউ মাস্ট হ্যাভ টু বি দ্যাট ট্যালেন্টেড, দ্যাট ডেডিকেটেড, যে তুমি এই শাস্ত্রে সারভাইভ করার জন্য তোমাকে এই পরিমাণ স্যাক্রিফাইস, ট্যালেন্টের একনিষ্ঠতা অর্জন করতে হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট মিনিমাম কাইন্ড অফ স্পেশালাইজেশন ইন দিস ফিল্ড, একটা মিনিমাম স্পেশালাইজেশন যদি তুমি চাও, তাহলে তোমাকে এই স্যাক্রিফাইসগুলো করতে হবে। এটাই হচ্ছে রূহ। তার মানে যেই সময়টাতে মুহাদ্দিসহীনতার সংকট তৈরি হয়েছিল, সেই সময়টায় আত-তাখাসসুস আল আমিকুদ দাকিক অর্জন করার লোক ছিল না বলে। বুঝাতে পারছি? এটাই হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য ফি ইলমিল হাদিস। কেন? ইয ইন্না সুউবাতা ইলমিল হাদিস ওয়া শিদ্দাতা মাআখাযিহি, হাদিস শাস্ত্রকে অর্জন করার যে কাঠিন্য এবং জটিলতা, লা ইউয়াজিহুহা ইল্লা তাখাসসুস, এটাকে মোকাবেলা কেউ করতে পারবে না তাখাসসুস ছাড়া। ওকে, ওয়ালা ইউজাউযুনা আকাবাতুহা ওয়ালা ইউজাউযুনা আকাবাতাহা ইল্লা জামউল হিম্মাতি কুল্লিহা ফি তাহসিলিহি ওয়াত তাফাররুগিল কামিল লাহ। এবং এর যে কঠিন দুর্গম গিরিপথ, এই যে জটিল পথ, চ্যালেঞ্জিং যে জায়গাগুলো, এগুলোকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না যদি না তার ফুল কনফিডেন্স থাকে এবং সেই শাস্ত্রের জন্য সে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে একনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে। ওকে, মেসেজটা ক্লিয়ার কিনা? কোনো একটা পয়েন্ট যদি ক্লিয়ার না হয় তোমরা আমাকে একটু বলবে, বিকজ তোমরা হচ্ছে আমার লিটমাস টেস্ট। জাস্ট এমনিতে আমরা শুনবো, জি করবো না। কোনো একটা পয়েন্টে যদি আলোচনার জায়গা থেকে কিছু আলোচনা আসবে, বাট আমি তো আমার যারা অনলাইনে দর্শক আছেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারছি না। সো তোমরা হচ্ছে আমার লিটমাস টেস্ট, যে তোমাদের বুঝে অবুঝের উপর বেস করে আমি বুঝবো যে আমাদের পাঠচক্রটা আলটিমেটলি ওনারা উপকৃত হতে পারবে না, বুঝবেন। এম আই ক্লিয়ার? ফাইন। وقبل الحديث عن حاجة علم الحديث إلى التخصص فيه। আচ্ছা, লেখক বলছেন যে আমি হাদিস শাস্ত্রে স্পেশালাইজেশনের যে অনিবার্যতা, সেটি বলবার আগে এটুকু বলে নিতে চাই যে ওয়া আন্নাহু ইলমুন ইয়াস্তাসি আলা মান কারানা বিহি গায়রাহ ওয়া লা ইয়াকবালু লাহু ইনদা তালিবিহি দাররাতান। হাদিস শাস্ত্র হচ্ছে এমন একটা শাস্ত্র, যেই শাস্ত্র যদি তুমি এই শাস্ত্র অধ্যয়নের সাথে অন্য একটা পাশাপাশি আরেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করো, তাহলে এই শাস্ত্র তোমার আনুগত্য কখনো মানবে না। ইস্তাসি মানে হচ্ছে আনুগত্য পরায়ণ না হওয়া, অনুগত না হওয়া, অবাধ্য হওয়া, সে তোমার অবাধ্য হবে। ইন অ্যানাদার ওয়ার্ড, সে জটিল হয়ে যাবে। সে তো আর মানে মানবিক কোনো সত্তা না, সাহিত্য। আবার এটার আরেকটা অর্থ হচ্ছে জটিল হবে। সে অনুগত না হবে মানে তোমার জন্য আরো জটিল হয়ে যাবে। তার মানে তুমি হাদিস শাস্ত্রে স্পেশালাইজেশনের জন্য আত্মনিয়োগ করেছো, পাশাপাশি আরেকটা শাস্ত্রও পড়ছো, তাহলে হাদিস শাস্ত্র এটা মানবে না। তাহলে হাদিস শাস্ত্র চাই তুমি তাকে ফুল সময় দাও। আত-তাফাররুকুল কামিল ডেফিনেটলি আমাদের বর্তমান যে প্যাডাগজিক্যাল সিস্টেম, এটার সাথে যদিও এটা মানানসই নয়, তবে এইভাবে আমরা জিনিসটাকে, ভালো পয়েন্ট তুলেছো, আত্মীকরণ করতে কি পারি না? যে
আমরা আমাদের যে প্রচলিত সেটা থেকে তো আসলে বেরিয়ে আসাটা কঠিন, আসতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু আসা তো যাচ্ছে না। আমরা আমাদের ওটা পড়বো, বাট আমরা যে আলাদা করে স্পেশালাইজেশনের জন্য পড়বো, সে সময় হাদিস যখন নেবো শুধু হাদিস নিয়ে আমাদের পড়াশোনা থাকবে। ওই সময় আপাতত অন্যগুলোতে আমরা কি করব না, মানে সময় তখন দেওয়া যাবে না। বুঝাতে পারছি? কারণ এটা হচ্ছে ইলমুল হাদিসের নেচার। আচ্ছা দেখো, এটা শুধু ইলমুল হাদিসের নেচার না, যে কোনো তাখাসসুসের ক্ষেত্রে এটা সত্য। যে আমাদের স্কলাররা আসলে কি করতেন বলতো? আমাদের স্কলাররা প্রত্যেকে, তুমি দেখো তাদের জীবনীগুলো ঘেঁটে দেখো, তুমি পাবা না যে একসাথে 14টা সাবজেক্ট একসাথে পড়ছেন না। বেসিক শুরু করেছেন, প্রথমে আরবি শিখছেন, গ্রামারের মধ্যে হয়তো নাহু সরফ, এভাবে গ্রাজুয়ালি শিখতে 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 মুখস্থদের কাছে এটা শিখছেন, এরপরে আরেকটা সাবজেক্ট, এরপরে আর আসলে যে কোনো স্পেশালাইজেশন আসলে এভাবেই হয়। আরবি শিখেছেন 20 বছর লাগে ইমাম শাফেঈ। তাহলে এবার আমাদের কি অবস্থা? না আসলে আরবি ভাষা যে মানে ব্যাপকতা, সেটা প্রচুর সময় লাগে। আচ্ছা তাহলে এখন দেখো কেন এখানে উনি আরো একটা কথা বলেছেন যে ইলমুল হাদিস এমন শাস্ত্র যেটা সতীন গ্রহণ করে না। দরাতুন মানে কি? সতীন, সতীনকে মেনে নেয় না। সতীন মানে অন্য সাবজেক্টেও তুমি পড়বা, এটা সে মেনে নেবে। যেমন কাল্লাইলি ওয়ান নাহারি ওয়া কাদ-দুনিয়া ওয়াল আখিরা ক্বাবলা যা, কাদ-দুনিয়া ওয়াল আখিরা কিরকম? এগুলো এই দুটোর মানে বৈপরীত্য বলবো না, ঠিক মানে দূরত্বটা দিন এবং রাতের মতো। এই শাস্ত্রের সাথে হয় তুমি কেউ যদি মিলে রাইট, তাহলে এটা এমন হবে যে সে দিনকে রাত বানাতে যাচ্ছে, অথবা রাইট রাতকে দিন একসাথে করতে চাচ্ছে। এটা তো অসম্ভব। এটা যেরকম অসম্ভব, তেমনি ভাবে ইলমুল হাদিসও তুমি চর্চা করবা, আবার আরো একটা শাস্ত্র একই সাথে একই মনোযোগ দিয়ে পারবা, নো, এটা হওয়ার। এবং দুনিয়া এবং আখিরাতের মতো দুটো আলাদা বিষয়কে তুমি একসাথে করতে চাইছো। ইজতিমাউন নাকিদাইন বলা হয়, দুটো পরস্পর বিরোধী জিনিসকে একত্রিত করতে চাওয়া, এটা মুহাল, অসম্ভব, লা ইউমকিন আবাদা। আচ্ছা, قبل ذلك أتكلم عن أهمية التخصص في جميع العلوم। আচ্ছা, লেখক বলছেন আমি হাদিস শাস্ত্রের স্পেশালাইজেশনের বিষয়টা উল্লেখের আগে আমভাবে সমস্ত শাস্ত্রে স্পেশালাইজেশনের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলবো। وبيان أن التخصص منهج ضروري لا حياة ولا بقاء للعلوم إلا به। এবং তাখাসসুসটা জেনারেলি যে কোনো শাস্ত্রের জন্য এটা এতটা অনিবার্য বিষয় যে এটি ছাড়া আসলে কোনো শাস্ত্র জীবন্ত থাকতে পারে না। তার মানে একটা শাস্ত্রের জীবন্ত থাকা এবং ওই শাস্ত্রটি জীবন নিয়ে টিকে থাকার উপর টিকে থাকাটা নির্ভর করে কিসের উপর? ওই শাস্ত্রের যত বেশি মুতাখাসসিস থাকবে তত বেশি ওটা টিকে থাকবে। বুঝাতে পারছি? এটা যে কোনো শাস্ত্রের ক্ষেত্রে সত্য, ইলমুল হাদিসের ক্ষেত্রে তো আরো অনেক গুণ সত্য, গুণ বেশি সত্য। আচ্ছা, وقد نبه العلماء قديما على أهمية التخصص في العلوم। তাহলে বিভিন্ন শাস্ত্রগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের উলামারা আগে থেকেই তাখাসসুসের গুরুত্ব নিয়ে কথা বলেছেন, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। فقال الخليل بن أحمد الفراهيدي من هو؟ تعلمون هذا الرجل؟ نعم، ها؟ كتاب العلم. من هو أصلا؟ من هو؟ وهو نعم صحيح، وهو من أهل اللغة، ولكن وهو ممن وضع علم النحو، علم الصرف، أستاذ سيبويه، أليس كذلك؟ أستاذ سيبويه خليل ابن أحمد الفراهيدي। বেসিক্যালি তোমরা যখন সরফের
যে নাশআ তাতাউর পড়েছো তখন দেখবা ওই তাতাউরের একটা অংশে খালিল ইবনু আহমদ আল ফারাহিদের হাত ধরেই বেসিকলি সিবাওয়ে থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে মাইমুন আল আকরান, তারপরে ওনারা যারা আছেন, বিশেষ করে 3জন স্টুডেন্ট, মাইমুন আল আকরান, সিবাওয়ে এবং আরেকজন, ওই ওনারা কি করেছেন পরবর্তীতে এই জিনিসগুলোকে আস্তে 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 কি করেছেন, টেনে নিয়ে গেছেন। বুঝাতে পারছি? মিন আহলি লুগা, ভাষাবিদ ছিলেন। তো তাহলে তিনি যেহেতু একজন মুতাখাসসিস, আমাদের এই আলোচনার কনটেক্সটে তিনি আরবি ভাষার একজন মুতাখাসসিস এবং মূল ধারার একজন মুতাখাসসিস। আমাদের এই কনটেক্সটে তার কথাকে কোট করাটা খুবই যৌক্তিক, কারণ তিনি একজন মুতাখাসসিস। তো তার কিছু এক্সপিরিয়েন্সেস ছিল, যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো থেকেই আমরা যারা তালেবুল ইলম তারা উপকৃত হতে পারবো বলেই লেখক মনে করেছেন। আচ্ছা, তিনি কি বলেছেন? তিনি বলেছেন, ইযা আরাদতা আন তাকুনা আলিমান, তুমি আলেম হওয়ার জন্য কি করলা? স্থির করলা, তুমি উদ্দেশ্য করলা, ঠিক আছে আমি একজন আলেম হব। আচ্ছা, ভালো কথা। ফাকসিদ লিফান্নিন মিনাল ইলম, তাহলে প্রথমেই তোমার কাজ হচ্ছে যতগুলো শাস্ত্র আছে সবগুলো শাস্ত্র একটা নির্দিষ্ট শাস্ত্রকে সেট করা। ফাকসিদ, তুমি ফোকাস করো একটা শাস্ত্রে, লিফান্নিন একটা শাস্ত্রে ফোকাস করো। ওয়া ইযা আরাদতা আন, তাহলে তুমি যদি আলেম হতে চাও, তুমি যদি সত্যিকার স্কলার হতে চাও, তুমি যদি সত্যিকার শাস্ত্রজ্ঞ হতে চাও, তাহলে তুমি একটা শাস্ত্রকে ঠিক করে সেটার অর্জনের জন্য আগায় যাও, ফোকাস হয়ে। ওকে, ফাইন। ওয়া ইযা আরাদতা আন তাকুনা আদিবান, আচ্ছা তুমি আলেম না আদিব হতে চাও, সাহিত্যিক হতে চাও, তাহলে কি করবা? ফাখুয মিন কুল্লি শাইইন আহসানা, প্রত্যেকটা শাস্ত্রের ভালোটা নাও। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি তিনি আদিব বলতে বোঝাতে চেয়েছেন আমাদের বর্তমানে পরিভাষায় মুসাক্কাফ বলে না একটা শব্দ, এডুকেটেড পারসন। প্রত্যেকটার ভালো বলাটা জানে, মানে মোটামুটি উপরেরটা মোটামুটি জানে, প্রত্যেকটা শাস্ত্রে মোটামুটি একটু একটু, হ্যাঁ অনেকটা, কিন্তু কোন শাস্ত্রের গভীরতা নাই। বুঝাতে পারলাম? ঠিক আছে। এরপরে وقال أبو عبيد القاسم بن سلام ما ناظرني رجل قط وكان مفننا في العلوم إلا غلبته, আমার সাথে এই ধরনের মানুষ, কোন ধরনের মানুষ? যে মানুষের কোন শাস্ত্রে গভীরতা নাই, সব শাস্ত্রের টুকটাক টুকটাক জানে, এটা মুতাফান্নিন বলছেন, মুফান্নান বলছেন, মানে কোন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞতা নাই, বাকি সব শাস্ত্রের একটু কথা বলতে পারার মতন কি আছে, মৌলিক জ্ঞান আছে, বেসিক জ্ঞান আছে। আমি যখনই এই ধরনের ব্যক্তিদের সাথে তর্ক করেছি, বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছি, আমি তাদেরকে হারিয়ে দিয়েছি। কে বলছেন? সাল্লাম। ওয়ালা নাযারানি রাজুলুন যু ফান্নিন ওয়াহিদিন ইল্লা গালাবানি ফি ইলমিহি যালিক, অন্যদিকে আমার সাথে যখনই কোনো একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বিতর্ক করেছে, তিনি যে শাস্ত্রের পণ্ডিত সেই শাস্ত্রে আমি কখনো জিততে পারিনি। খুবই মানে ইনসাইটফুল কথা, গুরুত্বপূর্ণ কথা, এবং এটা ট্রু, এটা সত্যি। তবে এই জিনিস, জি হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, যু ফান্নিন ওয়া বিমানা মুতাখাসসিসুন ফি ফান্নিন ওয়াহিদ, ঠিক আছে। আচ্ছা,
তো আমরা তো এই জিনিসটা আসলে বর্তমান সময়ে বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে বোঝাটা কতটুকু, মানে আমাদের দর্শক শ্রোতাদেরকে আমরা এই জায়গায় একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি নাসিহাতান লাহুম, তাদের প্রতি নাসিহা হিসেবে, যে আপনারা কখনো বিভিন্ন টক শোতে, বিশেষ করে ইসলামিক যে সাবজেক্টগুলো, এই সাবজেক্টগুলোতে আমরা দেখেছি যে আমাদের সাধারণ যারা জনগণ আছেন ওনারা প্রেজেন্টেশন কতটুকু সুন্দর হচ্ছে, ভিডিও কোয়ালিটি কতটুকু ভালো, বাচনভঙ্গি কত সুন্দর, আবার সেটার সাথে কতটুকু চমৎকার ইংরেজির মিশ্রণে কথা বলতে পারছেন, এই বিষয়গুলোকে অবচেতন মনেই ওনারা ভালো বা বিশেষজ্ঞ হওয়ার মাপকাঠি হিসেবে তৈরি করে রাখেন। এটা একটা সংকট আমাদের জন্য, বড় সংকট। আমার মনে আছে যে একটা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম, আমি নাম উল্লেখ করবো না কোনোটারই, একটা সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে প্রায় সময় বিতর্ক হয়, এক সময় হতো। তো ওখানে হাদিস শাস্ত্র নিয়ে একজন নও মুসলিম দায়ী আরেকজন মোটামুটি ভাবে বাংলাদেশের প্রচলিত কওমি মাদ্রাসার যে বেসিক শিক্ষা সেটা সমাপ্ত করে দাওয়ার মাঠে আছেন। তো এমনি সত্যি কথা হচ্ছে যে, আচ্ছা সত্যি কথাটার আগে এটা বলে নেই। তো মজার বিষয়টা হচ্ছে, ভদ্রলোক যিনি নও মুসলিম, তিনি তার টেকনোলজিক্যাল অভ্যস্ততার কারণে তিনি জিনিসগুলো স্লাইড দিয়ে, মূল পয়েন্টটা দিয়ে, আবার তাইসির মুস্তালাহিল হাদিসের বাংলা পিডিএফ এর বাংলাটুকু নিয়ে এসে উনি ওনার মতন করে কি করেছেন, আলোচনা করেছেন। অন্যদিকে যিনি ওনার চেয়ে তুলনামূলক শরীর জ্ঞানে অনেক বেশি অগ্রগামী, মুতাখাসিসও বলা যাবে না, ডেফিনেটলি মুতাখাসিসটা এত হালকা ওয়ার্ড না, একজন ভালো দায়ী এবং পড়াশোনায় মোটামুটি ভালো তিনি। আবার তিনি একটা সার্টেন স্টেজ পার করেছেন, ওনার নিঃসন্দেহে ওনার চেয়ে অনেক বেশি তাকাসসুসি জ্ঞানে ওনার চেয়ে বেশি জানেন, এতটুকু বলা যায়। উনি ওই প্রেজেন্টেশনে দুর্বল ছিলেন, জাস্ট নিজেই শুধু চেহারাটা দেখিয়েছেন, কথা বলেছেন। আমি একটু অবজার্ভ করলাম, পুরোটা দেখার আসলে রুচি হয় নাই, আমার রুচি হয় নাই, আমি আসলে এগুলোকে অ্যাভয়েড করি, আমি এগুলোকে খুবই অগুরুত্বপূর্ণ মনে করি। শুরুর দিকে একটু দেখেছি, আবার মাঝখানে একটু জাস্ট কমেন্টগুলো দেখেছি। তখন আমি দেখলাম যে ম্যাক্সিমাম সাধারণ যারা আওয়াম আছেন, যারা লেইম্যান আছেন, তারা ওই যিনি প্রেজেন্টেশনে খুব করে একেবারে উপস্থাপন করেছেন, সবাই মনে করছেন যে উনিই জিতেছেন বা উনিই সঠিক পথে আছেন। অথচ যার উলুমুল হাদিসের মধ্যে ন্যূনতম জ্ঞান আছে, সে যদি অনেস্ট হয়, সে বলবে যিনি প্রেজেন্টেশন দিয়ে গুছায়ে বলতে পারেন নাই, জাস্ট এমনিতেই শেয়ার করেছেন, তার আলোচনাটা বস্তুনিষ্ঠ ছিল তুলনামূলক। একটা উদাহরণ দেই, ওখানে মুরসালের কথাটা এসছেও, কিন্তু মুরসাল কাকে বলে মোটা দাগে? মনে করো যে আই ইয়াহদিফা আর-রাওয়ি আম্মান বা'দা তাবিঈ, তাবিঈর পরে যে রাবিটা আছেন সে রাবিকে বর্ণনাকারী কি করবেন? বাদ দিয়ে দেবেন। ওকে, এটা অনেকগুলো স্বরূপ আছে। এরকম একটা স্বরূপ কি? একটা স্বরূপ হচ্ছে যে ক্বালা তাবিঈয়ু ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, একজন তাবিঈ কি বলছেন? সরাসরি বলছেন কি আল্লাহ রাসূল বলেছেন। যেমন তোমাদেরকে আরেকটা মজার বিষয় বলি, যে তাহদিবুল কামালের মধ্যে আসছে হাসান আল বসরি রাহিমাহুল্লাহ, না প্রচুর মুরসাল রিওয়ায়াত আছে। উনি কি সাহাবী না তাবেঈ? তাবেঈ। আমার এটা ইন্টারেস্টিং লেগেছে এই তথ্যটা পেয়ে। ওনারে জিজ্ঞেস করা হয়েছে এটা নিয়ে যে আপনি অধিকাংশ সময় ক্বালা রাসূল ডিরেক্টলি বলেন কেন? তো উনি বলছেন, তাহদিবুল কামালে আসছে এটা এবং আরো অন্যান্য গ্রন্থে আসছে,
তাহদিবেও সম্ভবত এসেছে, যে উনি বলছেন আমি পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে সরাসরি আল্লাহ রাসূলের কথা বলি, আর যখনই বলি তখন তোমরা ধরে নেবা এখানে আমি এই জিনিসগুলো আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে জেনেছি। তার মানে ওই সময়টাই নাসিবিয়া এত প্রবল ভাবে শক্তিশালী ছিল যে আহলুল বাইতের প্রতি বিদ্বেষ এত বেশি শক্তিশালী ছিল ওনার অঞ্চলে, উনি যে জায়গায় ছিলেন ওনার ওই সময়টাতে, যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম মুখে নেওয়াই যেত না। এই কারণে উনি কি করেছেন, উনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাম উল্লেখ না করে জ্ঞানকে শেয়ার করার সাথে ডিরেক্ট কলার। তার মানে আলটিমেটলি হাদিস শাস্ত্রে এটা মুরসাল, বুঝাতে পারছি? এখন মনে করো মুরসাল তো বুঝলাম, মুরসাল খফি কাকে বলে? এটা গেল এক মজার বিষয়। তুমি এখন বলবা কি, ও আচ্ছা মুরসাল, মুরসাল সব মুরসাল তো এটা, খফি মানে হালকা, হালকা মুরসালকে মুরসাল খফি বলে, এইভাবে হয় নাকি? অথচ মুরসাল খফি কাকে বলে? মুরসাল খফি হচ্ছে কি, দেখো যে একজন রাউই, মনে করো ক একজন রাউই বর্ণনাকারী, তিনি দাবি করেছেন তিনি খ থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে সরাসরি তিনি সামিয়তু বলেন নাই, হাদ্দাসানি বলেন নাই, আখবারানা বলেন নাই। মানে আমি খ থেকে সরাসরি শুনেছি এই শব্দ ব্যবহার করেন নাই, সরাসরি শুনেছি বলেন নাই, অথবা খ আমাকে বলেছে সেটাও বলেন নাই, কিন্তু আন থেকে দিয়ে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ ক খ থেকে, এরকম একটা বিষয়। আবার দেখা যাচ্ছে তাদের জীবনী পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে ক এবং খ হচ্ছে মুআসির, সমসাময়িক, একই জেনারেশনের। এই ধরনের বর্ণনাকে বলা হয় মুরসাল খফি। কোথায় মুরসাল আর কোথায় মুরসাল খফির সংজ্ঞা দেখো। এর সংজ্ঞা হচ্ছে আইয়ারউয়ার রাওয়ি হাদিসান আম্মান লাম ইয়াসমা মিনহু শাইআন বিসিগাতিন ইয়াহতামিলু আস-সামা' ওয়া হুমা মুআসিরান। বুঝতে পারছি? তাহলে দেখো, এখন স্বাভাবিকভাবেই ওই ভদ্রলোক তো জানেন, আবার মুরসাল তো হচ্ছে, মুরসাল কি আমভাবে কি রিজেক্টেড? কিন্তু তোমার যদি ভাষা জ্ঞান থাকে তুমি বলে মুরসাল যেহেতু সনদের ইত্তেসাল নাই সেহেতু, আচ্ছা সনদের ইত্তেসাল নাই, হাসান বসরির এই ক্ষেত্রে তুমি কি বলবা? এটা হচ্ছে হাদিস মুরসাল কিন্তু হুকমান মারফু, হুকমান, কারণ তার একটা মাওয়ানে ছিল যে কারণে তিনি সাহাবীর নাম উল্লেখ করতে পারেন নাই, বিশেষ করে যে রিওয়ায়াতগুলো তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে করেছেন। তাহলে এই জ্ঞান বিশেষজ্ঞ বা অন্তত যারা হাদিস শাস্ত্রের যে জার্নি, সেই জার্নিতে পথ চলেন তাদেরকে জীবনে সম্ভব থাকা। বুঝাতে পারছি? তো এই জিনিসটা আলটিমেটলি স্কলাররা বা মোটামুটি যারা একটু তলেবুল ইলম তারা ছাড়া আসলে ধরতে পারার মতন আমাদের সাধারণ জনগণ যারা আছেন তারা ধরতে পারে। আমার নিজের ওই এক্সপেরিয়েন্সে তোমার সাথে একটু শেয়ার করলাম আর কি। তো আমি ইয়ে করবো যে আপনারা যারা শাস্ত্রজ্ঞ তাদেরকে একটু চেনার চেষ্টা করবেন, তাদের সাথে স্টিক করার চেষ্টা করবেন, এটাই আমাদের সামগ্রিক কল্যাণ ইনশাআল্লাহ বিইذنিল্লাহ। আসেন, بل لقد حذر العلماء من طلب احتواء العلوم كلها, সব জ্ঞান একসাথে অর্জন করতে নিষেধ করেছেন, সতর্ক করেছেন। حتى قال ابن حزم في ذلك, এই প্রসঙ্গে ইবনু হাজম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, মান طلب الاحتواء على كل علم, যে সবগুলো জ্ঞান একসাথে অর্জন করতে যায়, أوشك أن ينقطع وينحسر, এটা খুবই পসিবল যে সে ভেঙে পড়বে এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে যাবে। ওয়ালা ইয়াহসিলু আলা শাইইন, এবং কোনো কিছুই অর্জন করতে পারবে না। ওয়া কানা কাল মুহদিরি ইলা গায়রি গায়াতিন, সে হচ্ছে মুসরে, সে হচ্ছে সেই লোকের মতন যে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে কিন্তু তার হাঁটার কোনো কি নাই, উদ্দেশ্য নাই। হ্যাঁ, দিকভ্রান্তের মতন ঘুরছে শুধু, কতক্ষণ এটা কতক্ষণ এটা। আসলে তুমি দেখো না আমাদের বর্তমান প্যাডাগজিক্যাল সিস্টেমে আমরা যেভাবে শিখি এখানে কোনো বরকত আছে? হ্যাঁ, তুমি কি করতে পারবা, কিছু মুখস্থ করলে তোতা পাখির মতন কিছু জিনিস তুমি কি করতে পারবা, বট 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 করতে পারবা।
উচ্চারণ করতে পারবা, কিন্তু বুঝে জিনিসটাকে আত্মস্থ করে সেটাকে রিলেট করে জায়গায় ইয়া করা, কই আমি তো দেখি না। কারণ সবগুলা আছে, সবগুলা কতক্ষণ ম্যাথ, কতক্ষণ বাংলা, কতক্ষণ ইংরেজি, কতক্ষণ উলুমুল কোরআন, কতক্ষণ উলুমুল হাদিস, কতক্ষণ তাফসির, কতক্ষণ এই দাওয়া, কতক্ষণ এই, কতক্ষণ সেই। আর আলহামদুলিল্লাহ কতক্ষণ, আর বড় ধরনের তো ফেসবুক আছে, ফেসবুক, রাজনীতি, সোশ্যাল মিডিয়া তো আছে। কারণ আমি যদি সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ না করি তাহলে তো উম্মার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে, তাই না? এখন দেখো এটা কেন দরকার, তেনা বলছেন যে এমনিতে সবগুলো একসাথে না করে কেন ফোকাস হওয়া দরকার, কারণ সবগুলা শাস্ত্র একসাথে পড়ার সময় বয়স আমরা পাই না, আমাদের সেই সময় থাকে না আসলে। সেই সময় তুমি যেটা বললা একটু আগে ইমাম শাফির কথা, তাআল্লামতুল লুগাতাল আরাবিয়্যা 20 সানা, কারণ তিনি জেনেছেন, বুঝেছেন যে আরবি ভাষা যদি আমি ঠিকঠাক না বুঝি, অথবা তিনি মনে করেছেন আমার স্পেশালাইজেশনের জায়গায় এটা, যেটা তাকে আরো বড় স্পেশালিস্ট হতে সাহায্য করেছে, ফিকহ, উসুল ফিকহ, তাই না? আর রিসালা আউয়ালু কিতাব মুআল্লাফ ফি উসুলিল ফিকহ কামা কিল, রিসালা হচ্ছে সর্বপ্রথম বই উসুলুল ফিকহের মুআল্লাফ কিতাব। যদিও অনেকে বলেন ইমাম জাফর আস-সাদিক রচনা করেছেন, এটাও বলা হয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত জমহুর বলেছেন যে না, এটা শেখ আবু যুহরা ওনার উসুলুল ফিকহের মধ্যে আলোচনা করেছেন, এবং তিনি এই তুলনামূলক পর্যালোচনার মধ্যে ইমাম শাফিঈটাই মুআল্লাফ মুসান্নাফ কিতাব হিসেবে সেটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন শেখ আবু যুহরা রাহিমাহুল্লাহ। যাই হোক, আচ্ছা, ইদিল উমরু ইয়াকসুরু আন যালিকা ওয়ালিয়াখুয মিন কুল্লি ইলমিন বিনাসীব, এবং প্রত্যেকটা জ্ঞানের যে অংশটুকু প্রাপ্যটুকু আছে সেটাকেই গ্রহণ করে নিতে হয়, সেটাই যেন একজন ব্যক্তি গ্রহণ করে নেয়। ওয়া মিকদারু যালিকা, এখন এটার এই যে বিনাসিব যে বললাম প্রত্যেকটা জ্ঞানের যে অংশ, সেই অংশটা কতটুকু, সেই অংশটা হচ্ছে দেখো মারিফাতুহু বিআরাদি যালিকাল ইলমি ফাকাত, ওই শাস্ত্রটাই একেবারে দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সহকারে জানা, পুরোপুরি জানা, তামাম। সুম্মা ইয়াখুয মিম্মা বিহি দারুরা ইলা মা লা বুদ্দা লাহু মিন, এরপরে সে ততটুকু জানবে যতটুকু না জানলেই নয় অন্য শাস্ত্রের, কাবা ওয়াসাফনা যেমনটা আমরা বললাম। সুম্মা ইয়াতামিদুল ইলমা আল্লাযী ইয়াসবিকু ফীহি বিতাবঈহি ওয়া বিকলবিহি ওয়া বিহিলাতিহি, এরপরে সে সেই শাস্ত্রের উপর ডিপেন্ড করবে যেটাতে সে এগিয়ে গেছে। মানে প্রথমে সে কি করবে, প্রত্যেকটা শাস্ত্রে মোটামুটি একটা অংশ অর্জন করবে, অর্জন করার পর যেটুকু না হলে নয় সেটুকু। আচ্ছা, এখন তুমি একটা টেস্ট করলা না, মনে করো তুমি 5টা শাস্ত্র ঘেটে দেখলা, প্রাইমারি উলুমুল কোরআনটাও পড়লা, উলুমুল হাদিসটাও পড়লা, উসুলুল ফিকহ পড়লা, ফিকহ পড়লা, এখন তুমি তোমার নেচার অনুযায়ী বুঝবা না যে আমার মন টানতেছে কোনটাতে বেশি, আছে না এরকম? এরপরে তুমি যেটা তোমার তবিয়ত তোমাকে, তোমার স্বভাব তোমাকে সাপোর্ট করবে যে শাস্ত্রটার প্রতি বিশেষজ্ঞতা, সেটাতে তুমি কি করবা, মনোনিবেশ করবা, তোমার একেবারে কলবান ওয়া কালাবা, কেমন ফায়াস্তাকসিরু মিনহুমা, এবং যতটুকু সম্ভব সেখান থেকে সবটা মানে সব থেকে বেশি অর্জনটা তুমি সেখানেই করবা, ইস্তিকসার মিনহু ফারুব্বামা কানা যালিকা মিনহু ফি ইলমাইনি আও সালাসাত আকসার আও আকসার। এখন এই ধরনের বিষয়টা তুমি সর্বোচ্চ কতটুকু করতে পারবা, 2টা শাস্ত্রে, 3টা শাস্ত্রে, অথবা এর চেয়েও বেশি হতে পারে, আলা কদরি যাকাই ফাহমিহি ওয়া কুওয়াতি তাবঈহি ওয়া হুদুর খাতিরিহি ওয়া ইকবাবিহি আলা তালাব। তাও এটুকু করতে পারবা কখন, তোমার যে জীবনের পরিবেশটি সেটা, এবং তুমি কতটুকু ভালো বোঝো এটার উপর, এবং সেটা নিয়ে চিন্তা ভালো করতে পারো কিনা সেটার উপর, এবং যখন প্রয়োজন হয় তখন সেটাকে নিয়ে আসতে পারো কিনা মেমোরাইজেশন থেকে, আত্মস্থ করা থেকে, সেটার উপর, এবং পড়াশোনার উপর তুমি কতটুকু মুকিব্বুন আলা তালাবিক, কতটুকু ঝুঁকে লেগে থাকতে পারো,
জোঁকের মতন একেবারে, সেটার উপর। অর্থাৎ তুমি খেতে যাচ্ছ, 5 মিনিট সময় পাচ্ছ, বাসে যাচ্ছ। আমাদের তো আইআইসিএনদের একটা বড় সময়ের একটা মানে বড় সময় কনজামশন নিয়ে ফেলে হচ্ছে আমাদের বাস জার্নিটা। তো আমি বাসে যাচ্ছি, বাসেও যেন পড়ি, যখনই সুযোগ পাচ্ছি তখনই যেন পড়ি, শুয়েছি তখনও যেন পড়তে পড়তে ঘুমাই। তবে এই ধরনের ডেডিকেশনের উপর ডিপেন্ড করে তুমি তোমার শাস্ত্রের উপর বিশেষজ্ঞতা অর্জন করতে পারবা। আমি কি বোঝাতে পারলাম? এটা ইবনে হাজামের কথা, তিনি রিসালাতু মারাতিবিল উলুম এই গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন। এরপরে ইন্না হাযিহিল ইবারাত ওয়া আমসালাহা মিনাল আইম্মাতি আদ-দাল্লাতা আলা ফাদলিল মুতাখাসসিস ফি ইলমিন ওয়াহিদিন আলাল জামি' লিআতরাফিল উলুম। আচ্ছা, أو على رأي الخليل بن أحمد الدالة على فضل العلم على الأديب المتفنن। تمام। এই যে আমরা কিছু কথা কোট করলাম, লেখক বলতেছেন এই কথাগুলো এবং এই উদাহরণগুলো যেগুলো আমাদের বড় বড় ইমাম শাস্ত্রজ্ঞর কাছ থেকে এসেছে, এগুলো আসলে কি বোঝায়, কি প্রমাণ করে? এটাই প্রমাণ করে যে একজন মুতাখাসসিসের মর্যাদা কতটুকু, তার ফদল কতটুকু। কেমন? ফি ইলমিন ওয়াহিদ, একটা নির্দিষ্ট শাস্ত্রে, ওকে, অন্যান্য শাস্ত্রের ওপর একটা নির্দিষ্ট শাস্ত্রে একজন শাস্ত্রজ্ঞের যে মর্যাদা, সেই মর্যাদাটাকেই আমরা ওনাদের কথার মাধ্যমে ফুটে উঠতে দেখি, তাই না? আচ্ছা, অথবা খালিল ইবনু আহমদের যে মত, তার ইবারতকে যদি আমরা বলি, তিনি আসলে কি দেখাতে চেয়েছেন? তিনি একজন শাস্ত্রজ্ঞের যে মর্যাদা, একজন সো কল্ড সাহিত্যিক এবং বিভিন্ন শাস্ত্রের জাস্ট ওই জিনিসগুলো জানে না, এতটুকুর চাইতে মুতাখাসসিস যে ফদল, সেটার যেটা আমরা দেখতে পাই। জাআত লিতুআক্কিদ আন্না কুল্লা ইলমিন মিনাল উলুমি বাহরুম মিনাল বুহুর। এবং এই ইবারতগুলো এটাও প্রমাণ করে যে প্রতিটা শাস্ত্রই হচ্ছে আসলে এক একটা সমুদ্র। লা ইয়ারিফুহু ওয়া লা ইয়াসিলু ইলা কুনুজিহি ওয়া খাফায়াহু ইল্লা মান গাসা আমাকাহু। এবং সেই সমুদ্রের গভীরে না যাচ্ছে, ডুবুরির মতো ডুব দিয়ে কেউ না যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোথায় পৌঁছাবে না? সমুদ্রের ওই যে একেবারে সমুদ্রের ভেতরের যে গভীরতা, সেখানে পৌঁছাইতে পারবে না। ওয়া কাসারা হায়াতাহু আলাল গাউসি ফিহি। এবং যদি সে তার জীবনকে ওই ডুব দেওয়ার মধ্যে যদি উৎসর্গ না করে, ডেডিকেটেডলি ফোকাসড হয়ে, পারবে না। আমা মান ইকতাফা বিসসিবাহাতি আলা যাহরি কুল্লি বাহরিন মিন বুহুরিল ইলম। জ্ঞানের যে সাগর সমুদ্র আছে, সেখানে যারা কেবলমাত্র ওপরে ওপরে একটু সাঁতার কাটার মধ্যেই নিজেদেরকে সীমিত রাখবে, তাদের কি হবে? ফাইন্নাহু ইন্নামা আরাফা যাওয়াহিরা তিলকাল বুহুর। ওই সাগরের ওপরে কি আছে? পানি আছে, এতটুকু জানবে আর কি। ফেনা আছে, ঢেউ আছে, এতটুকু জানবে। সাগরের তলদেশে কি মণিমুক্তা রয়ে গেছে, সেটা জানা তার পক্ষে সম্ভব হবে কি? ওয়া মা আরাফা মিন কুনুজিহা শাইআ ওয়া আখাসসু বিযিকরি আহলা আসরিনা। লেখক বলছেন যে আমি এই পর্যায়ে এসে আমাদের বর্তমান সময়ের বিষয়টাকে বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাই। ফাইন্নাল উলুম ক্বাদ ইজদাদাত তাশাউবান। বর্তমান সময়ে আসলে তো জ্ঞানের কি কোনো প্রতিটা শাস্ত্র এত ব্যাপকভাবে বিস্তৃত, এত শাখা প্রশাখা বেড়ে গেছে আমাদের বর্তমান সময়ে এসে। ওয়া আযুমা কুল্লু ইলমিন আম্মা খান বিমুআল্লাফাতি আহলিহি ফিহি আলা ইমতিদাদিল উসুরিস সাবিকা। আগের তুলনায় বর্তমানে যেমন দেখো 2025-এ এসে 360 হিজরিতে সর্বপ্রথম মুস্তাকিল উলুমুল হাদিসের কিতাব পাওয়া যায়, রামা হুরমুজের কিতাবটা, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল বাইনার রাওয়ি ওয়াল ওয়াই। এই বইটা কেমন? 360। এখন তার পরবর্তীতে ইমাম খতিব বাগদাদি যখন উলুমুল হাদিসের কোনো গ্রন্থ নিয়ে কাজ করবেন, তার সামনে কয়টা গ্রন্থ? একটা বা দুইটা,
কেমন? তারপরে এরপরে আসছে মারিফাতুল উলুমিল হাদিস হাকিমের আন-নিসাপুরি, কেমন? আচ্ছা, ওয়েল, ভালো। কিন্তু তুমি আমাকে বলো তো 2025 সালে এসে আমি যদি উলুমুল হাদিস নিয়ে পড়তে চাই, আমাকে কয়টা গ্রন্থ পড়তে হবে? মিনিমাম 20টা গ্রন্থ পড়তে হবে, মিনিমাম। কারণ এই নাশআতাতাউর মানে এই গ্রন্থগুলোর যে উৎপত্তি ক্রম বিকাশ, এটুকু না পড়লে আমি গ্রন্থের ইতিহাস বুঝতে পারবো না। কোনকালে কেমন ভাবে লেখা হয়েছে, কোনকালে কোন ইলমের ধারাটা কেমন ছিল। শুধু সেটা না, ফাহমুল মুস্তালাহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় জরুরি বিষয় হচ্ছে এই বিষয়টা। যেমন একটু বলি, তোমার আসছে, আমি এটা ভুলে যাবো সেজন্য। যেমন ইবনে হাজারের সময় হাসানের সংজ্ঞা যেটা মুস্তাকার হয়েছে, যেটা তিনি বলেছেন নুজহাতুন নাজারের মধ্যে, নুহবাতুল ফিকারের মধ্যে, বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন, সেটা কি? সেটা হচ্ছে তোমার নাম যে মাত্তাসালা সানাদুহু বিনাকলিল আদলিল্লাযী খাফফাদাতুহু, সনদ বা বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা থাকবে, বর্ণনাকারী প্রত্যেকেই আদল হবেন, তবে তাদের দপ্তের মধ্যে একটু গ্যাপ থাকবে, মিন গায়রি শুযুযিন ওয়ালা ইল্লা, সাজ হইতে পারবে না, ইল্লত থাকতে পারবে না। এটা হচ্ছে ইবনে হাজার। ইবনে হাজার কোন সময়ের মানুষ? 8ম শতাব্দী হিজরির মানুষ, কেমন? তাহলে তার সময় এসে তিনি এই কথাটা বলছেন। এখন আমি যদি তার সংজ্ঞাটাকে ইমাম তিরমিজির সংজ্ঞার উপর অ্যাপ্লাই করি, হবে? ইমাম তিরমিজি কখনকার মানুষ? বুখারীর স্টুডেন্ট ছিলেন ইমাম তিরমিজি, 3 হিজরি শতকের মানুষ তিনি। তার কাছে হাসানটা কি ছিল? তার কাছে হাসান ছিল, তিনি যখন বলে হাযা হাদীসুন হাসানুন সহিহ, হাযা হাদীসুন হাসানুন লা না'রিফুহু ইল্লা মিন হাযাল ওয়াজবা, এইভাবে যে কথাগুলো বলেন, তার কাছে হাসান ছিল যে না, ওনার সংজ্ঞাটা আলাদা। উনি বলেছিলেন যে আল হাদীস আল্লাযী লাইসা ফীহি রাবিন মুত্তাহামুন বিল কাযিব, এমন রাবি থাকবে না যে মুত্তাহাম বিল কাযিব হবে। জি বলতেছি। এবং আরেকটা শর্ত বলেছেন, মুত্তাহাম বিল কাযিব থাকবে না, এবং হ্যাঁ, যার গলতে ফাহিশ থাকবে না। গলতে ফাহিশ কি মানে? হচ্ছে এত মারাত্মক ভুল করে এরকম রাবি হবে না যে সনদের মধ্যে। তার মানে এই দুইটা বৈশিষ্ট্যের বাইরে থাকবে, কেমন? আচ্ছা, ফাহুশা গলাতুহু হবে না, মুত্তাহাম বিল কাযিব থাকবে না, এবং ওয়ায়ুরওয়া মিন গায়রি ওয়াজহিন আখার, এবং ওই সনদ ছাড়া অন্য আরেকটা সনদে বর্ণিত হইতে হবে। তাহলে পার্থক্য দেখো এবার, কোথায় খাফিফুদ দবত আর কোথায় এই শর্ত, নেচার আলাদা। কিন্তু তার মানে জি মুত্তাহাম বিল কাযিব না, তার মানে এগুলো হচ্ছে না, হ্যাঁ রাইট রাইট, না না ভালো বলছে। সুল কাযিব তো হবে না, কারণ মুত্তাহাম বিল কাযিব যেখানে না করে দিও সেখানে কাযিব গ্রহণযোগ্য হবে না। না, দুইটা বলছে মানে এগুলার নিচের গুলা কখনো অ্যাকসেপ্টেবল না, এগুলার ওপরের গুলা কি হইতে পারে? অ্যাকসেপ্টেড হইতে পারে। তার মানে দেখো, মুত্তাহাম, দেখো তুমি তোমাদের মারাতিবুজ দাফ, এটার মধ্যে মুত্তাহাম বিল কাযিবটা হচ্ছে কাযিবের চেয়ে একটু কম, তাহলে কাযিব গ্রহণযোগ্য হবে? মাউদু হয়ে যাবে হাদিস। তার মানে মুত্তাহাম বিল কাযিব এবং ফাহশুল গলত, এই দুইটার আগের গুলোকে তিনি অ্যাকসেপ্ট করবেন, সেটাকে তিনি হাসান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হাসান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার মানে এইগুলো ওনার কাছে খাফিফুদ দাফ। শর্ত কি? আর একটা শর্ত, আরেক সনদে উল্লেখ থাকতে হবে। আরেকটা সনদে যদি উল্লেখ থাকে তাহলে অন্তত এতটুকু, তাহলে এতটুকু বোঝা যাবে যে না এইটা এতটা ফেল না। এমন ভাবে থাকতে পারবে না মুত্তাহাম বিল কাযিব, ফাহশা গলত, প্রচুর ভুল করে, এরকম হইতে পারবে না, মুত্তাহাম বিল কাযিব হবে না। মুত্তাহাম বিল কাযিব যখন কোনো বর্ণনাকারী, মুত্তাহাম বিল কাযিব মানে যার, আচ্ছা মুত্তাহাম বিল কাযিব কাকে বলে? গুড, হাদিসের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলেছেন এটা প্রমাণ নাই, তবে আদা যে স্বাভাবিক বিষয়,
বন্ধু আমি তোমারে এক সপ্তাহ পরে কি করব, টাকা দিয়ে দেবো। এই এক সপ্তাহে 1 বছর হয়ে গেছে, কোনো খবর নাই। কেমন? হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, এরকম আর কি। আচ্ছা জি জি, তুমি যেটা বলতে চাইছিলে বল। জি 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 জি, না 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 না, এটা এটা তোমাকে বলি, ভালো প্রশ্ন করেছো। শোনো, 3য় হিজরি শতকে রামা হুরমুজির মাধ্যমে মুস্তাকিল উলুমুল হাদিসের কিতাব এসেছে। এর আগে চর্চা ছিল না এই বিষয়টা, চর্চা তো ছিল, মানে প্র্যাকটিসে ছিল, তাহকিকান ছিল, গ্রন্থবদ্ধ। আমাদের ইতিহাসে যে কোনো শাস্ত্রে বইগুলো গ্রন্থাবদ্ধ কখন হয়েছে? যখন প্রয়োজন হয়েছে। যেমন আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই তোমাকে। চুলা হচ্ছে ওয়াসিলা, তাই না? এখন চুলা আবিষ্কার হয়েছে মনে করো 500 বছর আগে, একটা উদাহরণ আর কি। তারা 500 বছর আগে আগুন ছিল না, মানুষ আগুনে রান্না করে নাই। ওরকমই মানুষ যখন তার এক্সপিরিয়েন্সে প্রয়োজনে মনে করেছে যে, বা তার সক্ষমতায় মনে করেছে এই সময় এই জিনিসটা আবিষ্কার করা দরকার, তখন ঠিক আছে। কিভাবেও শাস্ত্রে, এজন্য দেখো শাস্ত্রের সাথে কখনো জ্ঞানের অস্তিত্বের সম্পর্ক নাই, এটা ওসিলা, প্র্যাকটিসে ছিল। এবং এই বিষয়টা চমৎকার করে নিয়ে আসছেন কে জানো? শেখ আব্দুল ফাত্তাহ বুগুদ্দার বই পড়বা, লামাহাত মিন তারিখিস সুন্নাহ ওয়া উলুমিহা, এটা পড়বা। জি জি জি, আমাদের এলিমেন্ট রাইট। এই জিনিসগুলোর জন্য তোমাকে পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স করতে হবে। তুমি আব্রাসারের কাছ থেকে জেনে বুঝবে না। তুমি শারহ ইলালিত তিরমিজি পড়ো, সুনানুত তিরমিজি পড়ো, মানহাজুত তিরমিজি পড়ো, ইবনে হাজারের ফাথুল বারি পড়তে হবে। তার মানে লা বুদ্দা লাকা আন তাসবিরা আলা তালাবিল ইলম। এটা তোমাকে আমি কখনো এক্সপিরিয়েন্স করাইতে পারবে না, ইউ হ্যাভ টু এক্সপিরিয়েন্স ইট ইয়োরসেলফ। আমি বুঝাতে পারছি? ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সমাধান। এক কথায় দেওয়া যায় না। অসম্ভব। কিভাবে? আমি যেটা মনে করো 10টা বই পড়ে যে এক্সপিরিয়েন্স আমার কাছে অর্জন বা একজন ব্যক্তির কাছে অর্জন হবে, সেইটা 5 মিনিট, 10 মিনিট, আধা ঘন্টায় বোঝানো সম্ভব? বা বোঝাতে গেলেও তিনি কি হক আদায় করতে পারবেন? আর সমস্যা বাড়বে। এক্স্যাক্টলি, সমস্যা বাড়বে। ট্রু। আচ্ছা, তো বলা হচ্ছে কি, দেখো এবং প্রচুর মতভিন্নতা রয়েছে। কারণ এমনিতেই বর্তমান সময়ে প্রতিটা শাস্ত্র এত বেশি শাখা প্রশাখাগত হচ্ছে, এত বেশি রচনা তৈরি হয়েছে যে এখানে তো মুতাখাসসিস একটা ফোনে না হওয়াটা আরো বেশি কঠিন। মানে একটাতে হইতে তোমার জিন্দেগি শেষ হয়ে যাবে। وزيادة اختلاف متعارض أدلة كل صاحب قول منهم مع أدلة الآخر একজনের দলিলের সাথে আরেকজনের দলিলের যে আপাতত বৈপরীত্য, সেটাই যেমন একটু আগে দেখলাম হাসানের বিষয়ে, দেখো তিরমিজি এবং ইয়ার সাথে এটার কিভাবে তাওফিক হবে, এটা নিয়ে ওলামারা কাজ করেছেন। তো কিভাবে তাওফিক, কেন এরকম পার্থক্য হলো, কি কারণে হলো, এগুলো নিয়ে আলোচনা, এটা পড়তে পড়তে তোমার জিন্দেগি শেষ হয়ে যাবে। ওয়ামা আযারিকা ফাকাদ দাউফাতিল হিমাম, তার উপর হয়েছে কি, কনফিডেন্স কমে গেছে। আচ্ছা, এখানে দেখো 2 নম্বরের কি বলছে, ওয়াহাদা হুয়া মা'না কাউলিল কাইল, এটাই হচ্ছে ওই বাণীটি, যে বাণী নিচে ইয়াতে দেখো, হাওয়া মিশে দেখো, আল ইলমু কাতরাতুন কাসরাহাল জাহিলুন। এটা ইমাম আলীউন রাদিয়াল্লাহু আলাইহি আনহু ওনার বরাতে বলা হয়ে থাকে যে কামা ক্বালা আলীউন রাদিয়াল্লাহু আনহু, যে আল ইলমু নুকতাতুন কাসরাহাল জাহিলুন, এই বর্ণনাটাও আছে। আচ্ছা, যে ইলম হচ্ছে আসলে একটা বিন্দুর মতন, কিন্তু সেই বিন্দুটাকে বাড়িয়েছে কারা? জাহেলরা, অজ্ঞরা। এটাকে আবার ভুল ব্যাখ্যা করা হয়। ভুল ব্যাখ্যা মানে কি? তাহলে ইবনে হাজার ভুল করছেন, উনি তো তাকসির করছেন, এটা এইভাবে না। কাসরাহাল জাহিলুন মানে কাসরাহা লিআজলিল জাহিলিন। বুঝতে পারছি?
কাসসারাহা বিমানা আমাদের বুঝের কমতির কারণে, দুর্বল হিম্মতের কারণে, সীমাবদ্ধতা বেড়ে যাওয়ার কারণে জ্ঞানকে আরো কি করতে হয়েছে, আরো বাড়াইতে হয়েছে। মানে যিনি বাড়িয়েছেন তার দোষ না, দোষ হচ্ছে যারা নিচ্ছে তাদের। ছোট কথা বুঝতে পারছি। এক্স্যাক্টলি বুঝতে পারতেছি না কি করবো, আমরা ডাম, সেজন্য। রাইট, বুঝাতে পারছি? হ্যাঁ। فليست دراسة الدارسين للمسألة يوم كان الحق فيها لا يخرج عن قولين فيه هما كل ما قيل فيها من الاختلاف كزمن التابع واختلاف الصحابة مثلا، كمثل دراسة المسألة نفسها في هذا الزمن بعد أن أصبحت أقوال الاختلاف فيها 10। সাহাবীদের যুগে যেরকম একটা মাসালায় দুইটা মত, সেরকম তো আর নাই। এখন যে কোনো মাসালায় 10টা মত। হ্যাঁ, ইতারাদ্দাদুল হাক্কু বাইনাহুমা জামিআন, আবার প্রত্যেকটার মতের মধ্যে হক ঘুরাফেরা করতেছে, হ্যাঁ, স্থির হইতে পারতেছে না। ولا يخفى أن تخليص القول الحق من بين 10 أقوال ليس كتخليصه من بين قولين فقط। দুইটা মত থেকে সত্যকে বের করে আনা আর 10টা মত থেকে সত্যকে বের করে আনা কোনটা কঠিন? আজকে আমরা এতটুকু রাখি ইনশাআল্লাহ। তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং জি প্লিজ বলো। নাহু একটা ফন্টটা তো অনেক সহজ বিষয়, এটাকে পরবর্তীতে পাতা বলে এটা অনেক বড় হয়েছে। ইবনে হাজির রাহমাতুল্লাহকে তো চেনেন, তো উনি নাহু ফন্টটাকে এত চমৎকার ভাবে তালখিস আকারে এত সুন্দরভাবে উঠিয়েছেন যে আমাদের মতো জাহিলরা এটাকে বুঝতে আরো 10টা লাগছে। ওটাই বললাম, يعني كثرها لأجل الجاهلين، الجاهل بمعنى نحن كثرنا العلم। تمام، মানে কি বলা হয় আহাদু আসকিয়াইল আলাম, মানে কি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ মেধাবীর মধ্যে উনি একজন। তাহলে আমরা শেষ করি। সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।